जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लगिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में वर्षा को नहीं आसला बड़ खबर। आ मात्र किछि घंटा मध्य सारा राज्य को छुईबा मौसुमी। राज्य में 5 दिन जाए वर्षा सह 2 दिन प्रबल वर्षा चेतावनी जारी कर राज्य में मौसुमी सक्रिय थिया बेले आगक बढ़िया स्थिति अनुकूल होइछे। 48 घंटा मध्य मौसुमी छुईब सारा ओडिशा। यह सह राज्य में ट्रप लाइन सह कालबैशाखी जोगु वर्षा होता बेले आहरी 5 दिन जाए सारा राज्य में वर्षार संभावना रही। सेपरि आज सारा राज्य में वर्षार संभावना थिया बेले मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगड़ा और गजपति जिला को प्रबल वर्षार संभावना रही। यह जिला गुड़िकर बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 40 ରୁ 50 किलोमीटर झटका पवन बहिबार संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। बदलिला ओडिशार सहर एवं जिला गुड़िकर नाम। राज्य सरकार पक्षर राज्यर विभिन्न स्थान मानकर संशोधित इंग्राजी बनाण संकलित विज्ञप्ति प्रकाश पाइछे। ओडिशार विभिन्न जिला, उपखंड, ब्लॉक एवं तहसिल गुड़िकर कौनसी नाम परिवर्तन होइनि बरं इंग्राजी बनाण बदली जाइछे। राजस्व एवं विपर्यय परिचालन विभाग अधीन गठित विशेषज्ञ कमिटर द्वितीय बैठक में 50 ରୁ अधिक स्थान नाम को सेमानकर मूल ओडिया उच्चारण और ऐतिहासिक परिचय अनुसार परिवर्तन करने को सुपारिश करथिला। या उपरे राज्य सरकार मोहर मारिछन्ति। अनुगुळर इंग्राजी नाम संशोधन होई अनुगुळा करा जाइछि। सेहिपरि PALLAHARA रो इंग्राजी नाम PALALAHADA रखा जाइछि। सेहिपरि CUTTACK होइछि KTAK। सेहिपरि बालासोर होइछि बालेश्वर, सोर होइछि सोर। बरगढ़ नाम इंग्राजी नाम चेंज करा जाय बरगढ़ रखा जाइछि। बरहमपुर होइछि बरहमपुर। कंधमाल हैला कंधमाल। AUL होइछि AALI। एपटे खर्दारू खोर्धा एवं केउझर एवं केन्दुझर हो जाइए। समस्त गणमाध्यम को यार प्रबल प्रचार एवं प्रसार करने को अनुरोध कर टीवी स्क्रोलिंग, सामाजिक गणमाध्यम और अन्य समस्त धारा यह प्रसारण निमंते विशेष भाव अनुरोध कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। फोन पे वॉलेट व्यवहार न करुले देवाक पड़ो 100 टंका। जदि आप फोन पे वॉलेट व्यवहार करुँचे तेज सावधान हो जातु। कंपनी यार गाइडलाइन बदल देछे। जदि जड़े व्यवहारकारी निज वॉलेट को दीर्घ दिन धरी व्यवहार करूना तेज 100 टंका पर्यंत मेंटेनेंस फी देवाक पड़ पारे। फोन पे रे नुआ गाइडलाइन अनुसार जदि कौन यूजर गत 365 दिन वार्षिक मध्य वॉलेट माध्यम कौन प्रकार आर्थिक कारोबार करती ना तेबे से वॉलेट को इनएक्टिव बा अचल बोली विवेचना करा जाए। एभली परिस्थिति रे कंपनी 100 टंका त्रैमासिक शुल्क आदाय करिवो। एटा उल्लेखनीय जे केवल फोन पे ऐप खोलिबा पई किंबा बैंक अकाउंट सीधा सड़क UPI पेमेंट करिया यही शुल्क रक्षा पाइबा यथेष्ट नुहे। ये शुल्क बचाई वॉलेट माध्यम किसी ना किसी कारबार करने बाध्यतामूलक। कंपनी नुआ नियम को नहीं सोशल मीडिया रे तीव्र आलोचना देखा देइछे। अनेक यूजर्स कहते जे सेमाने केवल UPI व्यवहार करती वॉलेट नुहे। तेणु न व्यवहार करुवा सेवा चार्ज नेबा संपूर्ण अन्याय। तेबे एभली चार्ज लगाइबारे फोन पे प्रथम कंपनी नुहे। पूर्व 2021 मसीह मोबिक्विक एवं एयरटेल पेमेंट्स बैंक मध्य निष्क्रिय वॉलेट उपरे मेंटेनेंस फी लागू कर सारी। एयरटेल वर्तमान वार्षिक 75 टंका मेंटेनेंस चार्ज नेउछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बदलिले रेशन नेबा नियम। देश रेशन व्यवस्था को नहीं बड़ खबर आसीगला। देश रेशन व्यवस्था को अधिक सहज, स्वच्छ और लोकाभिमुखी करने केंद्र सरकार यह ऐतिहासिक पदक्षेप ग्रहण करिसेंति। सरकार द्वारा क्रमागत भाव कर डिजिटालाइजेशन प्रक्रिया माध्यम एबे एक बड़ परिवर्तन लागू कर। नूतन सुविधा अनुसार रेशन कार्ड धारी मानक संपूर्ण सामग्री नेबा कौन निर्दिष्ट एवं गोटे रेशन दुकान पर निर्भर करने को पड़ो ना। बर्तमान हिताधिकारी मैंने निज सुविधा और पसंद मुताबक जेकोसी सरकारी राशन दुकान भिन्न भिन्न सामग्री अलग भाव उठाई पारे। सरल भाषा कहवाक गले आप चाहिए गोटे दुकान केवल गहम एवं अन्य दुकान निज भागर चाउल संग्रह करेंगे। यह नूतन परिवर्तन सबुठ खास कथा होद्वारा साधारण गरीब लोकंर अनेक दिन समस्या दूर हो। पूर्व राशन दुकान गुड़िक ग्राहक मानक अनेक प्रकार हैरान होगा पड़ूला। जपरिक राशन नेबा दिन राशन दुकान सामने घंटा घंटा धरी लाइन छिड़वा पड़ूला। E-पोस मेसीन रे आंगुठी चिन्ह न मिसिबा जोगु अनेक समय लोक खाली हाथ में फेरवाक पड़ूला। दुकान में संपूर्ण अनाज उपलब्ध नथिबारु ग्राहक माने उभय चाउल और गहम एका संगे पाई पारु नथिले। किंतु वर्तमान यह नुआ व्यवस्था पर जदि कौन एक दुकान लंबा लाइन थाए कि सेठारे शस्यर अभाव थाए तेबे ग्राहक माने चिंता न करे निज सुविधा अनुसार निकटस्थ अन्य कौन दुकान को जाई निज प्राप्य सामग्री संग्रह करेंगे। ग्रामीण विकास राष्ट्रमंत्री BL वर्मा निज ऑफिशियल मीडिया अकाउंट X माध्यम एक गुरुत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପେନ୍ସନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ରାଜ୍ୟର 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 14,575 ଜଣ MBPY ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସ ନଗଦ ଆକାରରେ ଭତ୍ତା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି NSPରେ 87,752 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ ଘୋର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଖୋଲା ନଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣରେ କମିଶନ ନିଆଯାଉଛି। ଏହା ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବେଶ ବାଧୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଆସିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମିତାଲି ରଣା କହିଛନ୍ତି, ଆଧାର ଲିଙ୍କେଜ ନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ EKYC ଏବଂ NPCI କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳିତ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ରହିଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ EKYC ଏବଂ NPCI କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଏହା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜୁନ୍ 29ରୁ ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ଦ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଭ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚାନ୍ଦ ଗଗିନେନି ବିଭାଗୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୁନଃ ଖୋଲା ପୂର୍ବରୁ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତେବେ ତାଳବଦ୍ଧ ଏବଂ ଜାମୁଆଣୀ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଏବଂ କଳାବାଘକୁ ନେଇ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବେଶ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ହେବା ସୂଚନା ପାଇ ଜୁନ୍ 15 ପରିବର୍ତ୍ତେ 29ରୁ ଶିମିଳିପାଳ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରେଜେଡି। ଓଡ଼ିଆ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ତିରୁଭଲ୍ଲୁଠାରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆରୁ 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ CMRFରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିରନ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 50,000 ପଦବୀ ଖାଲି, ଅନ୍ୟ କାମରେ ଶିକ୍ଷକ। ରାଜ୍ୟରେ 1,099 ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସ୍କୁଲରେ 47,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ 8ଟି କ୍ଲାସକୁ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର। ସେହିପରି 1900 ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପିଲା ବସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ। ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାରଣ୍ଡାରେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଥିରୁ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଏବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଥାତ୍ 1/3 ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହିରେ ଥିବା ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କହୁଛି, ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସହ SIR, BLO, ଜନଗଣନା, ଉଲ୍ଲାସ, TLM, CTS ସର୍ଭେ ଭଳି ଅନେକ କାମ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ହୋଇଯାନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା। ଜନବିଶ୍ୱାସ ଅଧିନିୟମ 2026ରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ଅଧିନିୟମକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରେ ଏହା ଭାରତର ରାଜପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଳବାଇ ଅଧିନିୟମ 1989ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ ଅଧିନିୟମ ଧାରା 137 ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେଳ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୈଧ ଟିକେଟ୍ କିମ୍ବା ପାସ୍ ନଥାଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେୟ ଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆକ୍ସେସ୍ ଚାର୍ଜ ରାଶିକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜରିମାନା ଅନ୍ୟ ଦେୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାମଲାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଦାଲତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଧାରା 138 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିକେଟ୍ ନଥାଇ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦୂରତାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ 250 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 500 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧାରା 142 ଅନ୍ତର୍ଗତ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟିକେଟ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ରେଳ ଭଡ଼ା ସହିତ ସର୍ବନିମ୍ନ 500 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା ମନା। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ସେମାନଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ।
ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା OES ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସେବା ODES କ୍ୟାଡର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବଦଳିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବଦଳି ନୀତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ନୀତିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ବଦଳି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧୀକ୍ଷଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବ ଏହି EEC। ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏହି କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ। ସଡ଼କ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇନ୍ ଚିଫ୍ନେ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି 40% ବୃଦ୍ଧି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅବସର ନେଇଥିବା କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ 40% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଜାର ହଜାର ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ଏହି ସହାୟତା ରାଶି 2021 ମସିହାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା 5 ବର୍ଷ ବା ଏଥିରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 1,05,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିକ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବସର ଏବଂ ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସହାୟତା ମିଳିବ। 30 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଅବସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଦେହାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 6,30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ସର୍ବାଧିକ ସହାୟତା ପରିମାଣ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶାର 10 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। ଓଡ଼ିଶାର 10 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିଲା ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ SHRB 2025-26 ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଥିବା 10 ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 20ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ନିମନ୍ତେ ନମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ 10ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ହରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିମଳ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା, ଜୈବ ବିବିଧତା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥାଏ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।